ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕಟ ಐತೆ. ಈಗ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೋರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರು ಕರತಾಡನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री डीके शिव कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता आदरणीय सिद्धारमैया साहब, काउंसिल में विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद जी, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली साहब, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य आदरणीय मुनियप्पा साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव अभिषेक दत्त जी, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीआर गौड़ा जी, आपके हर दिल अजीज विधायक जो शरद के साथ युवा होने में कंपटीशन करते हैं कि कौन ज्यादा जवान है, वेंकट रमैया साहब, शरद बच्चे गौड़ा जी, एमएलसी रवि जी, पूर्व मेयर पद्मावती जी, वेंकट स्वामी जी, मुनि नरसिम्हा जी, वेंकट चलैया जी, नागराजू जी, मेरे साथी जो हर कार्यक्रम का संचालन करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और पर्दे के पीछे भी रहते हैं, जीसी चंद्रशेखर जी, एल हनुमंतैया साहब, मंच पर विराजमान और मेरे सामने बैठे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, प्रजाध्वनि यात्रा क्यों, क्या कारण है कि सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, हम सब इस बस में पूरे प्रदेश में प्रजाध्वनि यात्रा को लेकर निकले? क्या ये कांग्रेस की यात्रा है? क्या इस यात्रा का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्ति है? क्या केवल सरकार बनाना ही इस यात्रा का निशाना है? सच्चाई ये है दोस्तों, और इस सभा में सबसे ज्यादा नौजवान लोग हैं, कि ये यात्रा केवल कांग्रेस की यात्रा नहीं, ये यात्रा कर्नाटक के जनता की, युवा की, दलित की, बुजुर्ग की, महिला की, गरीब की, पिछड़े की, हर व्यक्ति की आवाज है। ये जनता की आवाज है। और ये जनता की आवाज क्यों है? ये जनता की आवाज इसलिए कि आज कर्नाटक प्रदेश उसे भ्रष्टाचार की खाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी और बोम्मई सरकार ने धकेल दिया। आज हर जगह 40% कमीशन का बोलबाला है। दिस इज ए 40% कमीशन गवर्नमेंट। पे सीएम का बोलबाला है। हर चीज के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर, हर काम के ऊपर केवल और केवल भ्रष्टाचार। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो 50,000 कॉन्ट्रैक्टर्स की नुमाइंदगी करती, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि बोम्मई सरकार भ्रष्ट है, करप्ट है, ये केवल और केवल 40% पैसा लेकर काम करते हैं। आज तक मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर साथी जो बीजेपी के नेता भी हैं, संतोष पाटिल, उन्होंने बेलगांव में, जो बेलगांव के रहने वाले हैं, आत्महत्या कर ली।
डीके शिव कुमार जी, सिद्धारमैया साहब, मैं, हम सब उनके घर गए। उनकी पत्नी के आंसू रुकते नहीं थे, उनकी मां रोती थी, उनके पिता जो हैं उनकी पूरी जिंदगी लगता था जैसे टूट गई हो। उन्हें दुख था इस बात का कि उनके परिवार का एक सदस्य भाजपा से जुड़ा था और संतोष पाटिल इसलिए मर गए, इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो भाजपा के मंत्री को 40% रिश्वत नहीं दे पाए थे, पैसा नहीं था। पड़ोस में टुमकुर में 1 महीना पहले एक और कॉन्ट्रैक्टर राजेंद्र ने आत्महत्या कर ली। हमारे बिल्कुल साथ 2 हफ्ते पहले टीएन प्रसाद, एक और कॉन्ट्रैक्टर ने गोली मारी, आत्महत्या कर ली। रामालिंगा रेड्डी जी, मैं, सिद्धारमैया साहब, डीके शिव कुमार जी उनके घर गए। उनकी 14 साल की बेटी थी, वो बोल नहीं पाती थी इसलिए कि उसे आज तक ये मालूम नहीं था कि बीजेपी के एक लीडर ने उसके पिता को इस हाल पर लाकर कैसे खड़ा कर दिया कि उसे खुद को गोली मारनी पड़ी। ये वो राक्षस हैं जिन्होंने पूरे कर्नाटक को भ्रष्टाचार की आग में डबो दिया। और केवल आप और मैं नहीं, अब तो ये मठों से और महात्माओं से भी रिश्वत लेते। दिंगलेश्वर स्वामी जी जो गडक से हैं, उन्होंने सामने आकर कहा कि 30% रिश्वत देनी पड़ती। जो 30,000 से ज्यादा कर्नाटक के स्कूल हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि कर्नाटक में शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री तक 40% कमीशन के बगैर कोई काम नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पिछले हफ्ते एक बार फिर कहा कि टुमकुर के बीजेपी एमएलए ने उनसे 90 लाख रुपए की रिश्वत ली। पिछले हफ्ते फिर उन्होंने कहा कि भाजपा के 4 मंत्री और 17 बीजेपी के एमएलए जो हैं वो 40% कमीशन उनसे मांगते हैं। और ये केवल हम नहीं कह रहे, केवल स्कूल एसोसिएशन या कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नहीं कह रही दोस्तों, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर यत्नाल भी कह रहे हैं। 2500 करोड़ रुपए में यत्नाल जी के मुताबिक बीजेपी मुख्यमंत्री की पोस्ट बेचती है। ये मुख्यमंत्री की पोस्ट बेचते हैं, ये मंत्री की पोस्ट बेचते हैं, ये पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बेचते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट बेचते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की पोस्ट बेचते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट बेचते हैं। और याद रखिए, यहां एक वो मंत्री हैं जो कहते थे मेरी छाती फाड़ो तो सिद्धारमैया और कांग्रेस नजर आएगी, और फिर भगोड़े हो गए थे, भाग गए थे। उनका खुद का वीडियो सामने आया जब KH नंदीश की मृत्यु हुई तो कहा कि 70 से 80 लाख रुपए एक पोस्टिंग की रिश्वत दी थी। ये पोस्टिंग बेचते हैं, नौकरी बेचते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं, इन्होंने पूरे कर्नाटक को बेच डाला। इसलिए दोस्तों, साथियों, मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मैं केवल आपसे ये कहूंगा कि समय आ गया है बदलाव का, एक भ्रष्ट सरकार से छुटकारा लेने का, एक ऐसी सरकार जो युवाओं की नौकरी बेचती है, हर कॉन्ट्रैक्ट बेचती है, और जिन्होंने कर्नाटक के सारी रिसोर्सेज को बेच डाला। आइए कांग्रेस की गारंटियों के साथ चलें, क्योंकि ये यात्रा कांग्रेस की गारंटियों की यात्रा भी है, जिसकी चर्चा आपसे सिद्धारमैया साहब करेंगे, डीके शिव कुमार जी करेंगे, अन्य हमारे नेता करेंगे कि किस प्रकार से हम आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, किस प्रकार से हर घर की आय बढ़ाना चाहते हैं, किस प्रकार से अमन और चैन का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि एक नए कर्नाटक के गठन की जरूरत है, तो वो रास्ता सोनिया जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, हम सब यहां जो बैठे हैं और आप सब, वो हाथ का रास्ता है, वो कांग्रेस पार्टी का रास्ता है। और इसलिए आइए एक संकल्प लीजिए, ये निर्णय करिए। हम भारत माता की जय तो बोलते हैं,
पर भारत माता भारत के लोगों का नाम है, और जो लोग भारत के लोगों को लूटते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्हें सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। इसलिए इस बार संगठित होकर, जात और धर्म से ऊपर उठकर एक नए कर्नाटका के गठन के लिए वोट दीजिए, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಘಟನಾ ಚತುರರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. बोलो भारत माता की, कांग्रेस पार्टी की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, प्रियंका गांधी की। ಆಯ್ತು ಇರೋ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನೇ ಯಾರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಜಲ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ 4ಕ್ಕೆ 4 ಸೀಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಗಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, 14ನೇ ತಾರೀಕು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾನು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರುಗಳು, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಗಾಂಧಿ ಬಾವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೀರೋ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, 1924ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಾವಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಗದ ಹೆಸರು ವೀರಸೌಧ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು 78 ಜನ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತಲ್ಲ, 78 ಜನ ತಾಯಂದಿರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಳಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಇದನ್ನ ಬಿಂದಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದು ಆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಾನು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆಲ್ಲ ಪರಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ನೀರು ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆನ ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 18-19 ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಬರೀ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ. 4 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ, ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತಿಹಾಸ, ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ.
ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವರ ಕಷ್ಟ, ಅವರ ದುಃಖ, ಅವರ ದುಮಾನ, ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು, ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ, ಜನರ ಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ, ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ನೋವನ್ನ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಲೋಟಸ್ ನಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ 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 ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಜನ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರೀ 78-80 ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 37-38 ಸೀಟು ದಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 104 ಸೀಟು ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುಮತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇರೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಮೇಲೆ, ಕೋಮು ಪಕ್ಷನ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಕಿರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಷತ್ತಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬಡವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ದೀನ ದಲಿತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಆಸೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಆಡಳಿತ ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಮಾರಕ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಡಳಿತವನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು, ಪಾಪ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಕೈಲಿ ಅಧಿಕಾರನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ತುಮಕೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಮಕೂರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೋಲಾರ ಸಭೆ. ಈಗ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ರವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆಲ್ ಕಾಂತರಾಜ್, ನಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರು MLC ಆಗಿದ್ರು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಈಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳದ MLC ಆಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಮನೋಹರನವರು MLC ಆಗಿದ್ರು. ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಹಾಲಿ MLCಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು, ಜನತಾದಳದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ 3 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗೌಡ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, 3 ಜನ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜನತಾದಳದ ಪಕ್ಷ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತವ್ರು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು, 300 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನತಾದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸೀಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 140ರಿಂದ 150 ಸೀಟು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ 4 ಸೀಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಷದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ MLCಗಳು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ದಡ್ರ? ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಸುಪುತ್ರ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಬಂದ್ರು, VS ದತ್ತಾ ಬಂದ್ರು, ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಮಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ 10 ನಾಯಕರುಗಳು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜನತಾದಳದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ರವರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು, ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಾಯಕ್ಕಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಬರದೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ, ಮಂಚಕ್ಕೆ ತಗಲಾಕೊಂಡಂತ ಮಂತ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಓಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓಟನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು MLA ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 40% ಭ್ರಷ್ಟದ ಹಣದಿಂದ, 40% ಕಮಿಷನ್ ಹಣದಿಂದ ಇಂತ ಒಂದು ಅನಾಚಾರ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಟಕು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಪಕ್ಷ ಇಂಥ ದುಷ್ಟರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರ. ನನ್ನಂತವ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ, 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಲಂಚದಿಂದ ನಾನಾಗಿದ್ರೆ ಆ MLAನ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. 40% ಹಣದಿಂದ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರ ಬ್ಯಾಗು, ಸೂಟ್ ಕೇಸು, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಲಂಚದಿಂದ ತಾಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಹಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು MLA, ಬೆಳಗಾಮನ MLA, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿಕೆನೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಬ್ಬ ಎತ್ತಾಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10-100 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಯತ್ನಾಳ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ 20% ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಂಪಣ್ಣವರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 40% ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, PPE ಕಿಟ್ಟು, ಔಷಧಿ, ಆ ಕಿಟ್ಟು, ಈ ಕಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹಾಸಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮು, ದಿಂಬು ಸ್ಕ್ಯಾಮು, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಬೆಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. 200-300% ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ಯಾಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಂಚ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾರೊಬ್ಬ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಪಾಪ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನೆಣಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಬರ್ದಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾರಣ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, 40% ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಉಡುಪಿಲಿ ಸತ್ತೋಗಿ ಪಾಪ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಹೋಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಆ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ದು ಏನು ಅಂತ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸುತ್ತು ಕಳ್ದು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ದು ಕಾಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು 40% ಕೊಡಗಂಟ ನಾನು ಬಿಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತೋದ ಕಣಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು.
ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೋ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಾನು, ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಲಗಿದ್ದೋ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಅಳ್ಳಾಡಿಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗೋಡೆನೂ ಕೂಡ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸು 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 ಕಾಸು. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿ, ಪಾಪ ಅವನು ಯಾರೋ ಬಸಪ್ಪೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು MTB ನಾಗರಾಜ್, ನಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ, ಅವನು ಹೋಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟರು. ಆತ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ನನಗೂ ಪರಿಚಯ, ಆತ 80 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ಅವನ ಕೈಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ, ಬೈಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕಾಟ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ, ಆ ಲಂಚದ ಒತ್ತಡ ಸಾಲದೆ ಪಾಪ ಅವನ್ನ ಹೆಣಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೋಗಿ ಬಸವರಾಜು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ MBT ನಾಗರಾಜು ಪಾಪ ಇನ್ನೇನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವನೇ, ನ್ಯಾಣ ಕೊಳ್ದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳದ್ದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ, ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ ಬಾಯಾಗಿ ಹೊಸದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಏನಂದ್ರೆ ಹಣ ರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಯಸಿ ಮೇಲೆ ರಾಗಿ ಹೊತ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನೋ 20 ಕೆಜಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಕಣ, 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಸ್ ಹತ್ತು ಬಂದು ಅಟ್ಕೊಂಡು ಕಿವಿರು 2 ಕಿವಿರು ಇಳಿತಾ ಕೂತವನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ರೈತರು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಷರತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಂಕಟಯ್ಯ, ಇದು ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು 50 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನೀ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡಬೇಡ. ಈ ರಾಜ್ಯ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೈತಂಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ರೈತಂಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರೈತಂಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೈತಂಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೈತನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬಯಲುಸೀಮೆ ರೈತ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇರಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ 165 ಆಶ್ವಾಸನೆ ಈಡೇರಿಸ್ತು, 169ರಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅನೇಕರು ರೈತರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 3750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳಿದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು, ನಮ್ಮ GC ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ಈ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಅವರು, ನಾನು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ್ರು. ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ 170 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಬಂದು ನಡೆದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ರೈತನ ಬೆಲೆ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದಂತ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ, ದ್ವೇಷ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಹೃದಯಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ತಾವು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ರಿ. ಇಡೀ ದೇಶ ಇಂಥ ಚಳಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು T-ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಟೀಕೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಾ ಇರೋಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಲಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ರವ, ಏನ್ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳುದು, ನಾವು ಕೇಳುದು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ 400 ಇದ್ದಿದ್ದು 1100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 60-70 ಇದ್ದಿದ್ದು 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗಿದೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಮೊಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಣ್ಣೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 220 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳು, ಕರೆಂಟಿನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದು ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಏನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ನಾನು, ಮುನಿಯಪ್ಪನವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬಡವರ ಜೀವನ ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು, ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಈ ಬಡವರ ಬದುಕು ಉಳಿಲೇಬೇಕು. ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಆ ತಾಯಿಂದಿರಿಗೆ, ಆ ಮನೆ ಒಡ್ತಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಂಗಂತ ಗಂಡಸರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹೆಂಗಸರು ಕೊಡೋದು. ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಬರೀ ಹೆಂಗಸರು ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಏನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. 10,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ. 10,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ 20,000 ಕರೆಂಟ್. ತೆಗಿರಿ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಕರೆಂಟ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 7 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರೈತರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ತೆಗೀರಿ ನೀವು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರೇ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ತೆಗೀರಿ, ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಿದ್ರು ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ನಾಯಕರು, ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೋ, ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾರು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, 200 ಯೂನಿಟ್ ಕಟ್ಟ, ಒಬ್ರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ, 7 ರೂಪಾಯಿ 20 8 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮನೆ ಕೊಡೋದು. ಬೇರೆ 200 ಯೂನಿಟ್ಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತದೆ. 1,500 ಅದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಬ್ರು ಚೆಕ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ದವು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿನವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ ತತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇನ್ನು 60 ದಿನ ಇರ್ತೀಯ ಕಣಣ್ಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಜನರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ನೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಳ್ತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ತರಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಈ 40% ಹಣ ತಿಂದವರಲ್ಲ, 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂದವರಲ್ಲ, ಇದೇ ಸಾಕು ಈ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಂಚಕ್ಕೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಮ್ ಕೈಲಿದೆ, ನೀವು ಈ ಸರ್ಕಾರನ ತರಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸನ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು.
ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂತ. ಮಾತು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. 600 ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 50 ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತರ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಏನೋ ಸುಳ್ಳು ಪುಳ್ಳ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಟ್ ತಗೋಬಿಡೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಬಂತ ಅಕೌಂಟು? ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ ಡಬಲ್? ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಂತ? ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರದವ್ರಿಗೆ, ಕುಂಬಾರರಿಗೆ, ಆಚಾರ್ಯಂಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋನ್ಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋನ್ಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊಟ್ರಾ? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ. ಮನೇದ್ ಬಿಡಿ, ಊಟ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಟ್ ಕಿಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪುಟ್ ಕಿಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಲಂಚ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಬರೀ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್, ಫುಲ್ ಪೇಜ್, ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪೇಪರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತವ್ರೆ. ಪಾಪ ಪೇಪರ್ ಅವರು ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಡ್ಲಿ, ಜನ ನೋಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ, ಜನ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ₹1 ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ 4 ಆಣೆಯಾರು ತೋರಿಸವ್ರೆ. ಆ 4 ಆಣಿಲಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಜನ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪಾಪದ ಪುರಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಣ್ಣ ಪೇಪರ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಏನೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, 200 ಯೂನಿಟ್ ₹2,000 ಅಂತ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಿದೀವಿ. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿ ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಹಿಂದುಳಿದವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೂತ್ ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬದ್ಧತೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ, ₹2,000 ಖಚಿತ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿ. ಟೀಕೆಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಉಳಿತದೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಕುವೆಂಪು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸತ್ತರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಬದುಕಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ಉಳೂರಿಗೆ ಭೂಮಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪೆನ್ಷನ್, ಸೈಟು, ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿದ್ಯಾ. ಇವತ್ತು ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ MP ಅವರು. ಹಿಂದೆ ಅವರು MP ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ CT ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. 15,000 ₹12,000 ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೀಟ್ ಬರಕ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಉಚಿತ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿದೆಯಾ ಇಂಥದ್ದು? ಒಂದ್ಸತಿ ಸೈಕಲ್ಲು, ಒಂದ್ ಸೀರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾರು ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ಒಂದೇನಾರು ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತು 3.5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನೀವು ಯಾಮಾರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಾಳೆ ಗೀಳೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಿಂದೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 4ಕ್ಕೆ 4 ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLAಗಳನ್ನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಾನು ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಆ ನುಡಿದನ್ನ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬದ್ಧತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇಚ್ಛೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹಳ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಇನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ನ ಮನೆಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಬೇರೆ ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸು, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು, ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪನವರು, ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ ಬಹಳ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ RG ವೆಂಕಟಾಚಲ, ನಮ್ಮ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಂಜನಮೂರ್ತಿ ಇದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದವರು. ನಾನು RG ವೆಂಕಟಾಚಲ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಶಾಸಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅಂಜನಮೂರ್ತಿ ಶಾಸಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿದವರು. ನಮ್ದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಗೌಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು. ವಾಪಸ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. ದಳ ಕೊಂಡೋಗಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಂಗಸರು ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆಲಿ 20 ಜನ ಆಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪನವರು ಈಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡವ್ರೆ. ಮಾಡದಂತದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನ್ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು. ಅವರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನೆಲಮಂಗಲ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈ ಹಸ್ತ, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈ DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ KPCCಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಯಕರು ಆದಂತ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳೇ, ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಗಳ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್, ಆರೋಪಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಪದ ಪುರಾಣ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸತ್ಯ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇನೆ ಇವತ್ತು ಸಿಡಿಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಧಿಕೃತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಜಯಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದವು. ಇವರು ಅಧಿಕೃತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವರ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಈ ಇಶ್ಯೂನ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಹಾಗೇನು ಕಡುಬು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರ? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು, ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಕಡುಬು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಹಾಗ್ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದವ್ರ ಕೈಲಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಓಡೋಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಿರಾಕಿ. ಅವರು 5 ವರ್ಷ ಇದ್ರು MLA ಆಗಿ. ಅಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ, ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳಿದ್ರು. ಓಡೋಗಿರೋದು ಗಿರಾಕಿ.
ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್ ಕೈಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಹಳ ಕಿಲಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದವನ ಕೈಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸವನ ಗಿರಾಕಿ, ನಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವನ ಕೈಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸವನು. ಈಗ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದ ಅಲಿಬಾಬಾ ಮತ್ತು 40 ಮಂದಿ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ. ಅಲಿಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಚಾಲೇಶ್ ಚೋ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಭೂತದ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಡ? ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕ ಬೇಡ? ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ 4ಕ್ಕೆ 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ನವರಿಗೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಜೆಡಿಎಸ್ನವ್ರು ಅವ್ರೇನು ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋರಲ್ಲ. ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾಲ, ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯೋರು. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಗಾದೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯೋರು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಂಚರತ್ನ: ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 2 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಪಂಚರತ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಈಗ ಪಂಚರತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಸರದು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡವ್ರೆ, ಪಂಚರತ್ನ. ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಂಚರತ್ನ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 37 ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಾವು 80 ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ 2018ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಸಾಮಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಲಾರದವನು ವೀರನೂ ಅಲ್ಲ, ಸೂರನೂ ಅಲ್ಲ, ಧೀರನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇನ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರದವ ವೀರನೂ ಅಲ್ಲ, ಸೂರನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಂಎಲ್ಎಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು 40% ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ರಲ್ಲ,
ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ 14 ಜನ MLA ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು, JDS ನಿಂದ 3 ಜನ MLA ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಗಲಿನಿಂದ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡದಂತವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯನ್ಗೆ, ಏನಪ್ಪ ವೆಂಕಟರಮಣ್ಣವ್ರೆ, ನಾನಿದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಯಾವುದೇ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ? 1600 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ, ಅನುದಾನವನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ, ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ, ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ 32,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ 1,000 ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆದೇಶ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು. ನೇಕಾರರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. 20 HP ವರೆಗೆ ₹1.25 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೇಕಾರರು ಇದಾರ ಇಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ 20 HP ಇಂದ 5 HP ಇಳಿಸಿ 5 HP ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 20 HP ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2 ಸಾರಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಒಮ್ಮೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ, ಒಮ್ಮೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ? ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನೇಕಾರರು ಓಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೇಕಾರ ಜನ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ರೈತರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತ ಇರೋದು. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ? ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ಕತ್ಲೆ ಇದ್ದ, ಬೆಳಕಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಕತ್ಲೆ ಇದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು. 2013-14ರಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯ 94,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. 13-18ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೋಡಿ ನೀವು, 1,97,000, 1,03,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ತಲಾ ಆದಾಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಾನು 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ತಲಾ 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, ಈಗ ಅದನ್ನ 7 ಕೆಜಿಯಿಂದ 5 ಕೆಜಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ಕೆಜಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ದುಡ್ಡು? ಅದು ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಅಲ್ಲ, ಜನರ ದುಡ್ಡು, ಜನರ ಬೆವರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು. ಆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಹಾಕಪ್ಪ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 7 ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೇಕೋ ಬೇಡ? ಬೇಕೋ ಬೇಡ? 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇಡ? ಪಾಪ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಹೂವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಹೂವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರಾಗಿಯನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. MSP ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. ಈಗ ಅದನ್ನ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ. 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಪಾಪ ಬಾವಿಗಳಿದೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾವಿಗಳದೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಬಾವಿಗಳದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಂಗನಾಥ್ ಬಾವಿಗಳದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕುಣಿಗಲ್ ಶಾಸಕ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತಗೋತಾ ಇದ್ದು ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಳಪ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರಾಗಿಯನ್ನ MSP ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೇಕಾರರಿಗೆ ಅವರ ಮಗ್ಗಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ 20 HP ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಚಿತ ಹೇಗೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 200 ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ 20 HP ವರೆಗೆ 1 ಪೈಸೆನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಸುಳ್ಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಅವರು ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ,
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? 15 ಲಕ್ಷ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ತಂದು ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊಟ್ರೇನ್ರಿ? 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಬಂತ ನಕ್ಕಾವುಂಗ ನಕ್ಕಾನೆ ದುಂಗ ಅಂದ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ರೈತರ ಸಾಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರ? ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇರುವಾಗ ರೈತರ ಸಾಲ 78,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು. 78,000 ಕೋಟಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ 22,27,000 ರೈತರಿಗೆ 8,165 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಾರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ 14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು. 14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ತೆರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮೇಲೆ 30% ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 30% ಇದೆ 22% ಗಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 20% ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು GST ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲು, ಕಾಗದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ GST. ರೈತರ ಗೊಬ್ಬರ DAP 450 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು 1,400 ರೂಪಾಯಿ. 1,400 ರೂಪಾಯಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 414 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು 1,150 ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ಈಗ 2020ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚೇ ದಿನಾಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪಾಪ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಳ್ಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಗಲ್ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇವರು ಕಳ್ಳರುಗಳು ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ರಕ್ತವನ್ನ ಈರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರ ರಕ್ತವನ್ನ ಈರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ತೆಗಿತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 2,000 ಅಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ
ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಈಗ 22,000 ಕೋಟಿನ 24,000 ಕೋಟಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಹೂವು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕುಡಿಯ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಋಷಭಾವತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಲಮಂಗಲ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಋಷಭಾವತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ. ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಅನೇಕ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯನೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿದ್ಯಾಸಿರಿನೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪಾಪ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಭಾಗ್ಯಗಳ ಭಾಗ್ಯವಿದಾತರು ಆದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ತೂಬಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಬೃಹತ್ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ, ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹೆಸರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಇವನ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಸ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಡಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲ.